ریما خان کا شمار پاکستان کی ان چند خوش قسمت فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے جو بھی کام کیا کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ انہوں نے 1990 میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ ہدایت کار جاوید فاضل نے ریما کو پہلی بار فلم بلندی میں بطور ہیروئن متعارف کرایا۔ اس فلم میں ان کے مد مقابل ہیرو کا کردار فلم سٹار شان نے نبھایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فلم بلندی ہی دونوں کی پہلی فلم تھی۔ ریما خان 27 اکتوبر 1971 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ فلم بلندی نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ریما نے 300 کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، نکاح، پہچان، نکی جی ہاں، ہاتھی میرے ساتھی، زیور، زور، فائر، کوئی تجھ سا کہاں، لو میں ہو گئی، گم، جنت، ڈولی سجا کے رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے 2 فلمیں پروڈیوس اور ڈائریکٹ بھی کی، جن میں کوئی تجھ سا کہاں اور لو میں گم شامل ہیں۔ ریما خان نے کچھ ٹیلی ویژن سیریل میں بھی کام کیا، جس میں یہ گھر آپ کا ہوا، یاد تو آئے گی، اور اسی طرح ترنگ، ریما کا امریکہ، رتی، ماشا تولا وغیرہ شامل ہیں۔ ریما خان کہتی ہیں کہ میرا کوئی خواب نہیں تھا شو بزنس میں آنا، محض اتفاق ہی سمجھ لیں۔ ہدایت کار جاوید فاضل نے مجھے فلم بلندی کی آفر کی اور فلم ہٹ ہو گئی، تو فلم کے ساتھ ساتھ میری اور شان کی جوڑی بھی ہٹ ہو گئی۔ اس فلم نے شو بز میں میرے لیے خوش بختی کے سارے دروازے کھول دیے۔ ریما خان نے پاکستان کی فلم انڈسٹری پر مسلسل 2 دہائیوں تک راج کیا ہے۔ ریما خان 4 سال قبل شادی کر کے امریکہ شفٹ ہو گئیں، جہاں وہ اپنے شوہر ڈاکٹر سید طارق شہاب اور اپنے بیٹے سید محمد اذلان شہاب کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ریما خان پاکستان میں ہوں یا امریکہ میں، وہ اپنی پرکشش شخصیت اور مثبت سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیشہ عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ امریکہ میں وہ گھرداری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر اردو کے فروغ کے لیے جو تنظیم کام کرتی ہے سیول کے نام سے، وہ اس کی سرگرم رکن بھی ہیں۔ پاکستان میں جو بھی شخصیت واشنگٹن ڈی سی جاتی ہیں، وہ اس کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ وہ ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں۔ جب پاکستان آتی ہیں تو فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب کے ساتھ وہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ ڈاکٹر طارق شہاب ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور امریکہ کے 3 بڑے ہاسپٹلز کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ بہت خوش زندگی گزار رہی ہیں۔ اب تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میری اور شہاب کی زندگی میں ایک ننھا سا فرشتہ بھی آ گیا ہے، یعنی وہ اپنے بیٹے سید محمد اذلان شہاب کی بات کر رہی ہیں، اور اس طرح بہت مصروف کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی گزر رہی ہے۔ ریما خان کے مطابق ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے وہ تمام لوگ قابل احترام ہیں جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ ریما کے مطابق ان کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب بہت ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ انہی کے لیے انہوں نے کھانا پکانا بھی سیکھا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ان کو کھلاتی ہیں، اور جس کی وہ کہتے ہیں وہ اکثر تعریف بھی کرتی ہیں۔
वो बाकायदा एक्सरसाइज करती हैं और मुतवाज़न खुराक खाती हैं। वो कहती हैं कि उनका घर वाशिंगटन डीसी में है, जहां पाकिस्तान से अक्सर लोग जाते रहते हैं और उन्हें वक्तन फ़ौक्तन उनकी मेज़बानी का शरफ़ हासिल होता है। जो लोग उनका विज़िट कर चुके हैं घर में, उनमें जवाद अहमद, आमर, लियाकत हुसैन, अनवर हुसैन, अनवर मकसूद और उनकी अहलिया अमराना मकसूद के अलावा गुज़िश्ता दिनों अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी भी उनके घर में अशाइये पर जा चुके हैं। रीमा खान एक नई फ़िल्म बनाने जा रही हैं और उसके स्क्रिप्ट पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। स्क्रिप्ट मुकम्मल होने के बाद फ़िल्म की कास्ट के इंतखाब का मरहला आएगा। शोबिज़ सरगर्मियों के अलावा से पाकिस्तान आना जाना तो उनका लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो कहती हैं कि मुस्तकिल रहना मुश्किल है, क्योंकि उनके शोहर की जॉब अमेरिका में है और वो काफ़ी अरसे से वहीं पर मुकीम हैं। इसलिए जहाँ वो हैं वहीं वो ख़ुद को रखना चाहती हैं। पाकिस्तान की तरक्की, इज़्ज़त और वक़ार के लिए अमेरिका में हमेशा काम करती रहेंगी। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कहती हैं कि बेहतर है कि इंडियन फ़िल्मों को पाकिस्तान में नुमाइश के लिए ना पेश किया जाए, क्योंकि इस तरह इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर बहरान की तरफ चली जाएगी और पाकिस्तान में भारतीय फ़िल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। अगर उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी फ़नकारों को इंडिया में काम करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर अपने घर में बिजली चली जाए तो किसी अजनबी के घर नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि अपने घर में रहकर बिजली का आने का इंतज़ार करना चाहिए। फ़नकारों को चाहिए कि अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करें, ताकि दूसरे मुल्कों से फ़नकार हमारे यहाँ आकर काम करना अपने लिए एजाज़ तसव्वुर करें, ना कि हम वहाँ पर जाकर। रीमा कहती है, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि ये मर्दों का माशरा है, क्योंकि मैं इस माशरे में एक आम लड़की से फ़िल्म स्टार बनी हूँ और इसी मुल्क में बहुत सी ख़वातीन अहम ओहदों पर फाइज़ हैं, जिसमें वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो भी एक ख़ातून ही थी जो हर औरत के लिए रोल मॉडल हैं। रीमा कहती हैं कि शादी मर्ज़ी की हो या तयशुदा अरेंज मैरिज हो, असल इम्तहान उसकी कामयाबी है। उनके मुताबिक शोबिज़ में स्कैंडल हमेशा हिस्सा रहे हैं, इसलिए वो किसी भी उल्टी सीधी खबर पर कान नहीं धरती और जो उनको लिबास अच्छा लगता है और जो पहन के वो अपने आप को सेटिस्फाई समझती हैं वही पहनती हैं। रीमा खान काफ़ी अरसे से समाजी कारकुन की हैसियत से काम कर रही हैं, जो सुकून लोगों के लिए फलाही काम करने से कहती हैं उन्हें मिलता है, वो दुनिया के किसी और काम में नहीं। दुखी इंसानियत की खिदमत से दिली इत्मीनान महसूस होता है। वो जैसे ही लाहौर पहुंचती हैं और अक्सर वो शौकत खानम हॉस्पिटल का विज़िट करती हैं और उसकी मुख्तलिफ़ तकारीबें शामिल होती हैं और कभी कभार उनकी मेज़बानी भी करती हैं। वो कहती हैं कि शौकत खानम जाकर उन्हें बेहद खुशी होती है, क्योंकि शौकत खानम हस्पताल दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अमेरिका में भी शौकत खानम हस्पताल को कदर की निगाह से देखा जाता है। वो कहती हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पर जब भी आना होता है तो देखकर बहुत खुशी होती है लाहौर को, क्योंकि खुसूसन लाहौर की तो शक्ल ही बदल गई है। एयरपोर्ट से लेकर मॉडल टाउन और दीगर जिस इलाके में भी गई हैं, खूबसूरत सड़कें देखकर खुशगवार तब्दीली का एहसास हो रहा है। और इस काम पर वो कहती हैं कि वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ यकीनन दाद के मुस्तहिक़ हैं। वो कहती हैं, मेरे शौहर अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपने बेटे अज़लान के साथ भरपूर वक़्त गुजारते हैं और उसकी देखभाल के लिए साथ साथ उसकी नन्ही शरारतों से भी महफूज होते हैं। रीमा और माधुरी दीक्षित, अगर दोनों को देखा जाए, दोनों ने डॉक्टरों से शादी की है और दोनों ही डॉक्टर अमेरिका में हैं और दोनों की लाइफ बड़ी कामयाब गुजर रही है।
اور ہماری دعا ہے کہ وہ اچھی اچھی کہانیوں پر کام کرتی رہیں اور اچھی فلمیں لے کے آئیں، اچھے ڈرامے ڈائریکٹ کریں اور اسی طرح اپنے ٹیلنٹ سے لوگوں کو محظوظ کرتے رہیں۔ تھینک یو۔